औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके अक़वाल और इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ अर्ज़ करनगे हाँ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਕੀਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ पे करने सां अपने डेरे ते ही बैठे हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ पे करने हाँ सर दर्द के उत्ते कि सर दर्द की हकीकत तो सर दर्द किन्नी वजह तो होंदा है। ये तो बड़ी लम्मी चौड़ी गल है क्योंकि ये मतलब मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज़ भी कर चुकिया कि हुक्म कदीम दे बकसरत अकवाल ने, उन्हां दे बड़े सारे मलफूजात ने, उन्हां दियां बड़ियां सारियां गल्लां ने सर दर्द के उत्ते ते बेशुमार वजूहात वो दसते ने, जिवें बुकरात दे अकवाल ने, अफलातून दे, अरस्तू दे, जालिनूस दे, उस बाद रबन तिबरी दे, हकीम राजी दे, इब्ने सीना दे, अबुल कासम जहरावी दे, दीगर नामवर जिन्ने भी अतबा इकराम ने बेशुमार उन्होंने मलफूजात ने, यदी वजूहात वो दसते ने, ये इलाज मालजा के मुतलक वो काफ़ी गहरी फिक्र का इजहार करते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये मर्ज़ इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह इस कदर आम है कि वड्डियां तो लैके छोटियां तक अक्सर है लोग शिकायत करते नज़र आते हैं। और क्योंकि दिमाग जड़ा है, सिर जड़ा है, ये अकल का मरकज़ है, तमाम असाब का कंट्रोल ये कोल है। अखां भी इत्थे ने, नक भी इत्थे ही है, सुनने वाली भी ताकत इत्थे ही है, वेखण वाली ताकत भी इत्थे ही है, सूंघण वाली भी ताकत इत्थे ही है, जैका चकन वाली ताकत भी इत्थे ही है। तो जो यह सिर दर्द होंदा है तो इंसान काफ़ी परेशान होंदा है। तो मैं पहले भी तुहानूं दस चुकिया कि अतबाई कदीम जड़े ने उन्हें बड़ी गहरी फिक्र का इजहार किया है सिर दर्द के उत्ते, तो उन्हें यह भी आख्या कि इनू मामूली नहीं समझना चाहिए। ये तो कई मुहलक मर्ज़ां जड़ियां ने वो पैदा हो सकदियां ने, दिमागी जड़ियां ने, तो इन्हां दी तफसील असीं पहलां भी अर्ज़ करते रहने हैं, तुहाडी खिदमत फिर भी इंशाअल्लाह ताला करांगे। तो हुण एक गल पे करते हैं, एक इत्थे हुण ये बंदा बैठा सी कि जिहड़ा बड़ियां सारियां दवाइयां खा के हुण ये उठ के गया है कोई 10 मिनट पहले, क्योंकि मैं हुण ही आया ही हाँ तो बाबा जी ने मेरे नाल गल की कि बंदा जिहड़ा उठ के गया है ये सर दर्द की शिकायत पे करता है, तो कहता कि मैं बड़ियां सारियां दवाइयां खा चुके हाँ तो सिर दर्द नहीं जाता पाया। सिर दे पिछले हिस्से दे विच शदीद दर्द रहिंदा, अकड़ा रहिंदा ते सिर दर्द नहीं जाता पाया। तो मैं बाबा पीना दा सिर दर्द नहीं जाता पाया। वो फिर बाबा जी होरां भी उन्होंने दवाई शवाई दित्ती अपने कोलों, तो क्योंकि मैं इत्थे मौजूद नहीं सा, मैं हुण ही आया ही हाँ, तो मैनूं आखणगे कि इहदा की करना चाहिए।
मैं काफ़ी सोच समझ के फिर बाबे होਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है कि ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਜਰਬ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਫੀਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਫੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਔਰ ਮਜਰਬ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਹੋਈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਡਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਵਾਂ ਖਿਲਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਵਾਂ ਮਜ਼ਾਜਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਫਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਦਾਤ ਹੋਵੇ, ਬਲਗਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਬਲਗਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਦੀਦ ਰੰਜ व ਗਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆइकन को ज़रूर प्रेस किया करो। नुस्खा है मेरा भाई 5 तोले इस्तो खदूस, जिन्हों मैं तलाश कर रहा कि इस्तो खदूस जी बूटी है साढ़े इलाके 'च बड़ी घट होंगी है, बड़ी नायाब बूटी है साढ़े इलाके दे विच। ते मैं तलाश कर रहा जे किसी दिन मैनू हरी बूटी लभ गई तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसकी वीडियो भी बना के तुहानूं विखावांगा। वो सही हरी हरी बरी तुहानूं बूटी दा पौधा किस तरह का होंदा है ये मैं तुहानूं जरूर विखावांगा इंशाअल्लाह ताला। जे इहदे वास्ते मैनूं कोई दूर दराज भी जाना पिया, किसी और इलाके भी जाना पिया तो इंशाअल्लाह ताला जरूर जाके तुहानूं मैं इस्तो खदूस का बूटा जरूर विखावांगा। ये तो हो गया वादा इस्तो खदूस। तो इस्तो खदूस के मतलब तुसीं सुन लवो, इस्तो खदूस नूं तमाम हुक्मां पुराणियां हकीमां ने वैदां ने इनू दिमाग का झाड़ू आख्या। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਝਾੜੂ ਹੈ। ਤੇ ਅਤਬਾ ਯੂਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੂਨਾਨੀ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਵਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। तो नाज़िराम यानी एक कदीम तरीन बूटी है, इनू कदीम होने का भी शरफ हासिल है कि इनू यूनानिया की किताबों के विच इहदा नाम मिलता है। बुकरात दी तहरीरां च ते जालिनूस दी तहरीरां च और अरबां दी तहरीरां च अली बिन रबन तिबरी दी जिहड़ी शोहरा फाक तसनीफ है जिन्हों फरदौसुल हिकमत प्रैक्टिस ऑफ मैडिसन दे विच और अलहावी दे विच अलहावी उल कबीर मोहम्मद बिन जकरिया राजी की लिखी हुई किताब है कि जड़ी आलमगीर शोहरत जिन्हों हासिल है। उस बाद इब्ने सीना की किताब है अल कानून फिल तिब जी कि पूरी दुनिया के मैडिकल कॉलेजों की पढ़ाई चुकी है, वो भी इस्तो खदूस का जिक्र मिलता है। उस बाद वारी होंगी है हिंदी तिब की जिन्हों अं एवरवैदिक आने हैं। एवरवैदिक जियां पुरानियां किताबां ने इन्हां दियां गीता वैद जैसियां पुरानियां किताबां जिहड़ियां ने इन्हां दी मजहबी किताबां दे विच इस बूटी का जिक्र मिलता है। इहदे नाल दिमाग का वो इलाज करते हैं और इनू एवरवैदिक वालियां दिमाग का झाड़ू आख्या इस्तो खदूस। तो नाज़िराम इस्तो खदूस के मजीद जिहड़े फायदे ने इंशाअल्लाह ताला इहदी बूटी लभ के हरा भरा बूटा तुहानूं विखावांगे और इहदे मुकम्मल खवास और इनू जिहड़ी खास नामवारी हासिल है दिमाग वास्ते वो भी तुहाडी खिदमत च अर्ज करांगे कि एडी आला किस्म की बूटी क्यों है, दिमाग वास्ते इनू खास नामवारी हासिल क्यों है, तो किहड़ियां किहड़ियां मर्ज़ां ते काम करदी है, दिमाग नू
ਤਕਵੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਸਲ ਮਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਝਾੜੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਤੋਲੇ ਤੁਹਾਂ ਲੈਣੀ ਇਸਤੋਂ ਖਦੂਸ, ਤੇ 5 ਤੋਲੇ ਤੁਹਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ। ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪੌਦਾ ਦਰਖਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਦਾਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਵਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਗਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਮਵਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਤੂਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਨਾਮਵਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਨਾਮਵਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ ਤੁਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਮਿਰਚ ਸਫੇਦ, ਫੇਰੇ ਲਾ ਗਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਚ ਦੱਕਣੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਘੱਲਣਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਮਿਰਚ ਸਫੇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੂਟੀ ਇੱਕ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲ ਦਾ ਤੁਖਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਚ ਸਿਆਹ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਚ ਸਫੇਦ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਦੱਕਣੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ ਇਹ ਮਿਰਚ ਸਫੇਦ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦਵਾ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਚ ਦੱਕਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿਰਚ ਸਫੇਦ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ 5 ਤੋਲੇ, 5 ਤੋਲੇ ਇਸਤੋਂ ਖਦੂਸ, ਤੇ 5 ਤੋਲੇ ਤੁਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ, ਤੇ 5 ਤੋਲੇ ਤੁਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਰਚ ਸਫੇਦ। ਮਿਰਚ ਸਫੇਦ ਦੱਕਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 2-3 ਰਗੜੇ ਦਵਾਇਆ ਜੇ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ। ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਰ ਦਰਦ ਮੁਨਾਜਕ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰ ਦਰਦ ਮੁਨਾਜਕ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਡਸਕੀ ਹੁਣ ਹੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਜ਼ਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ।